Thank you for joining this class. And as I wanted to disclose one thing, our upcoming course fee, like from December, 2,500 taka. Okay. So if you wanted to like recommend anyone, then fo- focus on the course fee because we never wanted to give anyone the same price bill, like 990 taka. So our course fee from December is 2,500 taka, 2,500 taka. Sorry. Well, so today class is about data entry and lead generation. Class কি বাংলায় নেব না ইংলিশে নেব? Which one is As good? you wish, sir. স্যার As you ইংলিশে wish, নেন। as you wish. ইংলিশে নিব আর কেউ কেউ আবার কান্না করছে। Which you আপনি most এলি like স্যার even স্যার Bangla যেটুকু থাক বুঝি স্যার ওইটুকুই কাজে লাগে। অন the Sir, English. sir, Bangla English mix, both. Well, so our today's class is data entry and lead generation, third class or fourth class. I don't know. I have forgotten. Lots of hassles going on my mind. So now I'm a little bit cool. Everything is okay. So today we will try to share about how to make a professional, sexy LinkedIn account for getting client, right? রাইট। Because this urgent needed, although it will like you will face lots of problem when you have a NFT support mobile phone and you have a passport, then you can easily verify your LinkedIn account. Otherwise, it would be very difficult to keep secured your LinkedIn account because LinkedIn have update their process to make your account valid by providing the passport. Before it was only like NID, but for some scammer, those are from Bangladesh using some like old account and selling the sales navigator and blah blah lots of things. So LinkedIn understand that there are lots of people or public from Bangladesh. Those are doing like some like scamming something. So they have changed their policy. And also this is not for only Bangladesh. This is they have changed their policy worldwide because few days ago I have created a one LinkedIn account for my client and by putting his information and it's also asking the verification. So as a when you wanted to be a freelancer or like you take a decision to make your life as a freelancer or professional freelancer, then you must have to make a passport today or tomorrow. I know this is a hard like lots of guy are passing hard time. They need to invest lots of money for passport purpose or good phone. But you know that life is not easy. Everyone are doing is struggling, right? আচ্ছা So from our side, we need to at least make some struggle, manage some money, and then go ahead for your future career. So passport লাগবেই passport ছাড়া LinkedIn account করা যাবে না, but I will share with you how to create a professional LinkedIn account today and how you upload your homework as a sample. And so I'll try to show you the entire process, how to make a LinkedIn account from basic to advanced. Okay. And then later, next class, if Allah bless us, then we will show how to in like we already saw how to engage, but we try to again how to engage with client and how to attract the client's mind through the engagement and also uh, how to raise the targeted client will show. Okay. Then from Fiverr or other marketplace, how we grab the customer's information. So it would be easy to uh, catch up the process gradually. সবাই ভালো আছেন তো না? আজকে আমাদের ক্লাস কি? আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার ক্লাস।
অ্যান্ড লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের অবশ্যই টুডে আর টুমোরো পাসপোর্টের দরকার। পাসপোর্ট ছাড়া আপনারা কি করতে পারবেন না, লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্টে সফল হতে পারবেন না। ক্রিয়েট করবেন, নষ্ট হয়ে যাবে, ক্রিয়েট করেন, নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ লিঙ্কডইন হচ্ছে প্রফেশনাল একটা নেটওয়ার্ক, ওখানে ভুয়া কোনো মানুষ নেই। হাজার হাজার অ্যাকাউন্ট ভুয়া তৈরি করবেন, আপনি করতে পারবেন। সো ওয়ান ম্যান আর্মি, অর্থাৎ একজন মানুষ একটা অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবে। লিঙ্কডইন হোক, আপনার ফাইবার হোক, যেগুলো প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট, আপওয়ার্ক হোক, একজন মানুষ একটাই কেবল অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবে। হ্যাঁ, একটা পিসিতে দুইটা অ্যাকাউন্ট ইউজ করা যায়, তবে আইডেন্টিটি শুড বি ডিফারেন্ট। ওকে, আইডেন্টিটি শুড বি ডিফারেন্ট। একজন প্রশ্ন করেছে, ভাইয়া আমি যদি অন্যের পাসপোর্ট ইউজ করি তবে কি করা যাবে? অন্যের পাসপোর্ট ইউজ করলে অন্যের নামেই করতে হবে। এখন ধরেন আপনার নাম প্রিয়া আক্তার, আপনি দিলেন হিরো আলমের পাসপোর্ট, তাহলে হবে? দে উইল ভেরিফাই? নো। সো যার নাম দিবেন তার নামেই পাসপোর্ট, যার পাসপোর্ট ইউজ করবেন তার নামে অ্যাকাউন্ট করতে হবে। এবং when they verify, then you have to verify through that guy, like physically তাকে কি করতে হবে, মোবাইলের সামনে মাথা এমনি করে ঘুরাতে হবে, মাথা এমনি করে ঘুরাতে হবে, এভাবে ছবি দিতে হবে। তারপরে কি হবে হচ্ছে, আপনার পাসপোর্টের সাথে মোবাইলের পিছনে কি করতে হবে, এই ঠেকাঠেকি খেলতে হবে আর কি, হ্যাঁ, স্ক্যান করতে হবে। তো এটাকে বলে এনএফসি সাপোর্ট ফোন। সো এটা না থাকলে হবে না। এখন স্যার তাহলে কি লিঙ্কডইনে ক্লাস করাটা আমাদের প্রয়োজন? অবশ্যই প্রয়োজন আছে, কারণ আজ হোক কাল হোক আপনার এটা লাগবেই। হ্যাঁ, তো আমরা যারা চ্যাটে বেশি কথা বলছি, চ্যাটটা বন্ধ করে দিতে হবে, বিকজ দিস ইজ লাইক ভেরি ব্যাড থিং। ওকে, রানিং ক্লাস টাইমে চ্যাট বন্ধ। ওকে, কথা হবে পরে, আপনারা এখন ফোকাস করেন। লিঙ্কডইনের হচ্ছে লিঙ্কডইন হচ্ছে একটা প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক, যেখানে প্রত্যেকটা কোম্পানির সিইও বা বড় বড় কর্মকর্তা কর্মচারীরা থাকে, মালিক। তো এখানে আমাদের এটাকে বলা হয়, লিঙ্কডইন হচ্ছে ক্লায়েন্টের মানে ঘাঁটি বা ঘাঁটি আর কি। হ্যাঁ, ক্লায়েন্টের ঘাঁটি। ক্লায়েন্ট আছে কোথায়? লিঙ্কডইনে। লিঙ্কডইনকে কি করতে হবে? প্রফেশনাল করতে হবে। স্যার আমি এক কম্পিউটারে দুইটা লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবো? আমি বলেছি যে দুইজন ব্যক্তি আলাদা সত্তা হতে হবে, তাহলেই করতে পারবেন। এগুলো প্রশ্ন আসবে আপনাদের, আমি এই জন্য প্রশ্ন করে করে উত্তর দিয়ে দিচ্ছি। লিঙ্কডইন কি অন্যের পাসপোর্ট দিয়ে ব্যবহার করতে পারবো? যার নামে পাসপোর্ট আছে তার নামে লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট করে ব্যবহার করতে হবে। যখন ভেরিফাই চাইবে তখন এনএফসি সাপোর্ট মোবাইল দিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। এনএফসি কি জিনিস? মোবাইলে ফিচার। এনএফসি হচ্ছে এনএফসি হচ্ছে মোবাইল একটা ধরনের ফিচার, মোবাইলে এক ধরনের কার্যক্রম, যেগুলো বড় ভালো ফোন সেগুলোতে থাকে, দুর্বল ফোনে থাকে না। মানে এক কথায়, খাঁটি বাংলা কথায়, বড়লোকি ফোন। ঠিক আছে, আপনার যদি একটা বড়লোকি ফোন থাকে তাহলে হবে। এখন আপনি কিভাবে বুঝবেন যে আপনারটা বড় লোক নাকি গরিব? আপনি আপনার মোবাইলের মডেল দিয়ে সার্চ দিবেন, ফিচার দেখবেন যে এটাতে এনএফসি সাপোর্ট হচ্ছে কোনো সিস্টেম আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে হবে না। তাহলে কি করতে হবে? তাহলে যার আছে তার তার মোবাইল দিয়ে ওই কাজটা করতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে হবে। আপনার অ্যাকাউন্ট কি ভেরিফাই কিনা স্যার? হ্যাঁ, আমার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাইড, আমি ভেরিফাই করে ফেলেছি আমার মোবাইল দিয়ে। আমার একটা গরিব আইফোন আছে, ওটা দিয়েই করছি আর কি। হ্যাঁ, তো এই হলো ব্যাপার। আমরা এখন লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্টটাকে প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টে রূপদান করব, নতুন করে একদম ক্রিয়েট করে স্কেচ করে আমার নাম দিয়ে ক্রিয়েট করব। যদিও এটা চলবে না, ভেরিফাই হবে না, কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এটা দেখাতে। হ্যাঁ, সো অন্যের কম্পিউটারে গিয়ে দেখানোটা অনেক কষ্টকর। আমার অ্যাকাউন্টটাই এখন দেখাবো কিভাবে লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট প্রফেশনাল করতে হবে। আর পাবলিক গুলো কই? হোয়ার ইজ দ্য রেস্ট অন গাই? ওকে, ডিয়ার অডিয়েন্স, those are watching us from our Facebook page. So we are trying to develop our skills. You know that without skill, you cannot go forward, and your freelancing success journey will not be smooth. So we are trying to help each other. We are not like expert like you, but we are trying to grow ourselves. So thank you, students. So those are watching us in our Facebook. So our upcoming course would be admission start would be from 25 November to 10th December. Okay, and our coming course fee is 2,500 taka for lifetime support and classes. So I'm going to stop the Facebook Live. Thank you. Okay, let's go to the class. I hope all of you are fine. And
Okay, I'm going to open up Google Chrome browser. That should be fine. So I have here one of my email, which is, oh, no sign. Okay, need to sign up one Gmail, whatever sells. So, okay, fine. This is fine. What happened? Okay, okay, okay. Fine. So, sure. LinkedIn is a professional platform, LinkedIn. So I'm coming here for login or sign up. Then I'm putting English. Then it would be very easy to connect with Gmail. So you have to log here, come here and log in a Gmail, then continue with Gmail or Google. So it would be very smoothly you can sign in or sign off. So what would be the password? So password would be the Gmail password. So log in with Gmail. Next time when you do, log in with Gmail. Okay. So they are asking যাচাই করুন which one is good, this one is perfect. So I did, and they are asking here, oh, wait, Baba. So they have taken my all information. If I go back, oh, see, আমার অ্যাকাউন্ট হয়ে গেছে। কেমনে কেমনে কি হইলো আমি কিছুই জানি না। কারণ কি, লগ ইন উইথ জিমেল করছে, ওই জিমেলের তথ্য দিয়ে আমার সব অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে আমার যে অ্যাকাউন্ট নিয়ে নিল, আমার লোকেশন কেন খুলনা দিলা বাচা? এখানে ইংলিশ হবে তো বাংলা কেন হচ্ছে? আমাকে কেউ হেল্প করবা সেটিং পরিবর্তন? আমার এটা কেন বাংলা হচ্ছে না, ইংরেজি হচ্ছে না? বলো, কেউ আমাকে হেল্প করো, কি করতে হবে? I say, what is this? Need to change the settings of my browser. ব্রাউজারের সেটিংস কোথায় আছে রে? Settings, translate into English. Okay. So I did. I'm not a kid, man. I did it. Somehow I learned from you. This is not bad things. So আমি কি করলাম, লগ ইন সাইন ইন উইথ জিমেল করলাম, তাতে হয়ে গেল, তাই তো? তো আমার এটা যে বারবার বাংলা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, অ্যাকাউন্ট আমাদের হয়ে গেছে। কেন হয়ে গেছে? কারণ আমার যেই জিমেলে যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এখানে ওই ইনফরমেশনটা অটোমেটিক নিয়ে নিচ্ছে। এখন আমি কি করব, আমার আপডেট প্রোফাইল করব, প্রোফাইল আপডেট। তো বলছে তুমি কি আর ইউ স্টুডেন্ট? নো। কন্টিনিউ। লেটস ফাইন্ড অ্যাবাউট ইউর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স। আমার কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স নাই। তো এখানে আমি কি কি বসাবো, না কিছু বসাবো? আমার কিছু বসাতে হবে, প্রোফাইলটা ভারী করতে হবে। তো আমি এখানে অর্গানাইজেশনের নাম দিলাম যে জুনিয়র এক্সিকিউটিভস, জুনিয়র এক্সিকিউটিভ। ওকে। ও আচ্ছা, এখানে দিতে হবে কোম্পানির নাম, ট্রাস্ট ডেভ এজেন্সি। আছে কিছু? আছে তো, ট্রাস্ট ডেভ এজেন্সি দিলাম। এখানে দিলাম জুনিয়র এক্সিকিউটিভ অথবা এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, টাইপ অফ এমপ্লয়। এখানে দিলাম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার, বাড়ি কোথায়, কোম্পানির লোকেশন কি, ঢাকা, বাংলাদেশ। স্যার আমরা কি করব স্যার? আপনারা সেম কাজই করতে পারেন। আপনারা যদি ফাইবার আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউটের ওয়ার্কার হয়ে যান, তাহলে কি হবে? আপনি যখন ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলবেন, তখন কি করতে পারবেন?
ক্লায়েন্টকে বলতে পারবেন যে বাছা ধন, আমি এই কোম্পানিতে জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হিসেবে কাজ করছি এবং আমি এখানে প্রায় 2020 সাল থেকে কাজ করছি। তোমার হচ্ছে তুমি আমাকে কাজে নিতে পারো। সো ইউ হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স, অর্গানাইজেশন নেম, ট্রাস্ট এজেন্সি, ফাইন, সো ডান। স্কিল অ্যাড, আপনি কি কি স্কিল জানেন? ডিজিটাল মার্কেটিং, আপনি কি কি জানেন? ইমেল মার্কেটিং, আপনি কি কি জানেন? সোশ্যাল মিডিয়া অপটিমাইজেশন বা মার্কেটিং, কি কি জানেন? গুগল অ্যাডস, আপনি কি কি জানেন? আপনি জানেন হচ্ছে আপনি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারেন, ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করতে পারেন। সো পাঁচটার বেশি দেওয়া যায় না, এখানে কন্টিনিউ করি। আপনার লোকেশন কোথায়? আপনি রাজশাহীতে থাকেন, বাংলাদেশ আপনার কান্ট্রি, ফিনিশ। ঠিক আছে, হাই বাচ্চা, কি খবর? কোনো প্রশ্ন? হ্যাজ কমপ্লিটেড দিচ্ছে হচ্ছে না কেন? তাহলে তো আবার ফিল আপ করা লাগবে। হ্যাঁ বলেন, আমাকে মনে হয় আবার ফিল আপ করা লাগবে। ব্রাউজারে কোথাও যেন সেটিংস আছে, সেটিংসটা ঠিক করতে হবে। অলওয়েজ ট্রান্সলেট টু বাংলা, নেভার ট্রান্সলেট দিস সাইড। ওকে, সো আমরা আমাদের প্রোফাইল করলাম। ডক্টর খায়রুল ইসলাম, কে ভাই? আমি কোন জন্মে ডাক্তার ছিলাম? সেটিংস ও গোপনীয়তা, বাংলা খুব প্রোফাইলের নেম, এটা অবশ্যই আপনার প্রোফাইলের যে নেম, সেটা আপনার কি হতে হবে? পদবিগুলো চেঞ্জ হয়েছে, রাজশাহী, ঠিক আছে। বিরক্ত করছে। তাহলে মোটামুটি আমার কি হয়ে গেল? আমার আপনার হচ্ছে প্রোফাইল সেট হলো। এখন প্রোফাইলে কি লাগাবো? ব্যাকগ্রাউন্ড। তাহলে আমাদের একটা ক্যানভা প্রো লাগবে। যারা ক্যানভা প্রো নেননি তারা নিয়ে নেবেন, আর যারা নিয়েছেন তারা ইজিলি করতে পারবেন। ক্যানভা, লিঙ্কডইন প্রোফাইল কাভার ফটো, লিঙ্কডইন প্রোফাইল কভার ফটো। আজকে বাছা ধান সব কই, আর মাত্র 50-100 জন কেন? আর সব কই?
সো লিঙ্কডইন কাভার ফটো আমাদেরকে যত সিম্পল পারা যায় তত করাই ভালো, অনেক হিবিজিবি করা যাবে না। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই টেমপ্লেট গুলো থেকে আমরা একটা চুজ করে ফেলবো যেটা আমার মোটামুটি যায় আর কি। হ্যাঁ, লিঙ্কডইন প্রোফাইল কভার ফটো, লিঙ্কডইন কভার ফটো, লিঙ্কডইন কভার ফটো সাইজ কত এটা দেখে নিব গুগল করে, যে সাইজ কত। আমরা একটা প্রফেশনাল, আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে একটা প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট তৈরি করা, 1584 বাই 396 পিক্সেল। তাহলে আমরা একটা সিম্পল সিম্পলের মধ্যে আমরা একটা প্রোফাইল কভার ফটো খুঁজবো। তার যেন হাত খুব নড়াচড়া করছে, কথা বলছে, মাইক্রোফোন বন্ধ রাখে না, হ্যাঁ? লাগাই দিন না, নাহলে ঝামেলা আছে। আমাদের একটা, এখানে তো আরো অনেক থাকার কথা, লিঙ্কডইন দেখলে তো আরো কম ভিডিওগুলো আসছে কেন? Let's see, একটা করলে চলে আসবে, দিলাম। আমাদের একটা সুন্দর প্রফেশনাল ছবি লাগবে। প্রফেশনাল বোঝেন তো আপনারা, তাই না? লুকস লাইক, ঠিক আছে, প্রফেশনাল ছবি লাগবে। We have so far make a attractive photo like this. Now have to resize, custom size. What is the custom size? Is 1584 into 396. 1584 396. Allow, ওটা পপ আপ করে আমাদের একটু 1596 রিসাইজ, রিসাইজ করে নিলাম। ঠিক আছে, ওকে, ডাউনলোড করলাম। Very good. Now we'll upload this and upload it.
you can see it's perfectly fit. There is nothing to change. Apply, and it will come. It will take some time. White note comes, reload it. Okay, and okay. So চলে আসছে লোগোটাকে প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করে ফেলবো, একটা আপলোড করব ছবি। একটা ভালো ছবি আপলোড করবেন। তো আমি এখন এগুলো খণ্ডকালীন যেহেতু করছি, দিলাম। হুম। সব আপনার একটা প্রফেশনালিজম আসলো, ঠিক আছে। এখন আমরা জিনিসটা করব সেটা হলো আপনার এইখানে প্রোফাইলের ছবি কভার ফটো লাগানো হলো প্রফেশনাল। আমরা ক্যানভা দিয়ে যেগুলো ডিজাইন আছে এগুলোকে শুধু জাস্ট কিছু চেঞ্জ করে করব, অনেক চেঞ্জ করতে গেলে তখন অনেক সময় চলে যাবে। যেগুলো আছে একটা পারফেক্ট একটা ডিজাইন খুঁজে সেগুলোতে আমরা লিঙ্কডইন ব্যানার লিখে সার্চ করব, বা লিঙ্কডইন কভার ফটো লিখে সার্চ করব। লিঙ্কডইন ব্যানার লিখে সার্চ করলে হাজার হাজার, এখানে হাজারো হাজারো পাবেন। লিঙ্কডইন ব্যানার লিখলে, হ্যাঁ, হাজার হাজার, কোনটা চুজ করবেন? you cannot like finish here. There are huge sum of collection. লিঙ্কডইন ব্যানার লিখে সার্চ করবেন। আমি প্রথমে তো কভার ফটো লিখে সার্চ করছিলাম, লিঙ্ক পাচ্ছিলাম না, লিঙ্কডইন ব্যানার লিখে সার্চ করবেন। সো লিঙ্কডইন ব্যানার লিখে সার্চ করে আপনি এটা পাবেন। ওকে, দেখেন কতগুলো নিবেন, কত থাউজেন্ডস, থাউজেন্ডস অফ, স্ক্রল করে শেষ করা যাবে না। এর মধ্যে থেকে একটা চুজ করে ফেলতে হবে, গেল। তাহলে আমাদের লিঙ্কডইন আবার ফটো প্রোফাইল পিকচার সুন্দর দিতে হবে। এখানে ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্সটা একটা শেয়ার করলেন, তাহলে আপনার ভ্যালু অ্যাড হবে। এখানে এসে আপনার ইমপ্রুভ প্রোফাইল আছে, অ্যাড প্রোফাইল সেকশন। এখানে এসে প্রোফাইল সেকশনে এসে আপনার এডুকেশন, আপনার এক্সট্রা আইডেন্টিটি, হ্যাঁ। তো স্যার আমাদের তো এক্সট্রা আইডেন্টিটি কি বা এডুকেশন কি? এডুকেশন আমরা একটা ভালো এডুকেশন এড করতে পারি। এর জন্য এটাতে লক করছে কেন একবার? ওকে, আমরা প্রোফাইলটাকে পরিপূর্ণভাবে সাজানোর জন্য আপনার হচ্ছে, আমরা একটু আরেকবার যাই। এই বারবার বাংলা হয়ে যাচ্ছে, সেটিংসটা যে কোথায় আছে একটু চেঞ্জ করতে হবে। ওকে, আমরা এখানে আমাদের যেই সেক্টরটা আছে এখানে এডুকেশন অ্যাড করলেন, স্কিল আমরা অ্যাড করেছি। তাহলে আমরা এডুকেশনটা অ্যাড করে ফেলি। ব্লক হচ্ছে কেন? আচ্ছা, সামহাও এটা মনে হয় তো ব্রাউজারের সমস্যা, কাজ করছে না। আচ্ছা, আসছে। স্কুল আপনার ডিগ্রি, আপনি কবির হোসেন দাগ কেন দিচ্ছেন?
আপনার মতো করে আপনি দিবেন আপনার যেগুলো শিক্ষাগত যোগ্যতা। আপনার যদি কোনো প্রকার ডকুমেন্ট অ্যাড করা থাকে তাহলে আপনি অ্যাড করতে পারেন। সার্টিফিকেট টার্টিফিকেট এগুলো দরকার হয় না, তারপরে অ্যাড করলে ভালো। পরবর্তীতে লিঙ্কডইনে জব অ্যাপ্লাই করলে আপনার সেগুলো একবারই চলে যায়। এতক্ষণ তো সেভ হওয়ার জন্য লাগে না, আজকে নেটে খুব চালাচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা ডক্টর আসছে কেন? এমডি তে ডক্টর কোথায় পেল? আচ্ছা, ব্রাউজারের ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিংসটা দেখলো হয়তো, কিন্তু ইংলিশে। বাংলা রিমুভ করলাম, তারপরে বাংলা আছে কেন? ওকে, এই দেখেন ভেরিফাই চেয়ে বসে, হ্যাঁ ভেরিফাই চেয়ে বসেছে ভাষা। আচ্ছা, এখানে আছে ভাষা। ভাষা হলো এটা ব্রাউজারের ল্যাঙ্গুয়েজ না, এটা হলো এই, ওকে, লিঙ্কডইনের ল্যাঙ্গুয়েজ। আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা চেঞ্জ করলাম, যেন এটা বাংলা বারবার না চাই ডিস্টার্ব করছিল। আপনারা এখানে ইউআরএল দেখতে পাচ্ছেন এমডি খায়রুল ইসলাম নামে একটা ইউআরএল। এই ইউআরএলটা ফেসবুকে যেভাবে আপনারা ইউআরএল চেঞ্জ করেন, এখান থেকেও প্রোফাইলের ইউআরএল চেঞ্জ করবেন। হ্যাঁ, প্রোফাইলের ইউআরএলটা কি দিলে ভালো হয় স্যার? প্রোফাইলের ইউআরএল এটা যেটা দিবেন সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা ইউআরএলই সেম হতে হবে। অর্থাৎ ফেসবুকে যা, লিঙ্কডইনে তা, ইনস্টাগ্রামে তা, সবগুলোতে একই। এতে করে কি হবে, আপনার একটা ব্র্যান্ড তৈরি হবে। তাহলে আমি এখানে দিতে পারি কি, আমি এখানে দিতে পারি ফ্রিল্যান্সার জনি খান। ঠিক আছে, এরকম ভাবে আপনি আপনার ইউআরএল তৈরি করতে পারেন। ওকে, আমরা ইউআরএলটা তৈরি করে ফেললাম, এখন কিন্তু ইউআরএল চেঞ্জ হয়ে যাবে। এই দেখ, ইউআরএল চলে আসছে। So, এটা একটা ব্র্যান্ডিং আপনারা করে ফেলবেন প্রত্যেকে। কারণ ক্লায়েন্ট যখন আপনাকে কি করবে হচ্ছে বলবে, আহ, বা খুঁজে পাবে, সহজেই আপনার এই ব্র্যান্ডিংটা করলে খুঁজে পাবে আর কি সব জায়গায়। তাহলে আমরা ইউআরএল চেঞ্জ করলাম, প্রোফাইলের ল্যাঙ্গুয়েজটা বাংলা ছিল, ঝামেলা করছিল, সেটা আমরা চেঞ্জ করে ইংলিশ করে ফেললাম। আমরা আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অ্যাড করে দিয়েছি। হ্যাঁ, তবে এইটা হচ্ছে আমাদের একটু এডিট করতে হবে। আচ্ছা, আমি আপাতত বোস্টন ইউনিভার্সিটি দিলাম, আপনারা
হচ্ছে এটা নিজ নিজ ইউনিভার্সিটি দিবেন, হ্যাঁ, রাজশাহী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, এগুলো দিবেন আর কি। ফাইন, তাহলে আমরা এইখানে কি কি কাজ করলাম প্রথমে বলেন তো। প্রথমে অ্যাকাউন্টটা করলাম, তারপরে আমরা আমাদের কাভার ফটো, আমাদের নিজেদের ফটো চেঞ্জ করলাম, তারপরে আমাদের স্কিলটা অ্যাড করলাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা অ্যাড করলাম, আমরা কোথায় জব করছি সেটা অ্যাড করলাম। অ্যাড প্রোফাইল সেকশন, অ্যাড প্রোফাইল সেকশনে কি কি অ্যাড করতে বলছে, রিজিউম, হ্যাঁ। তো এখানে আপনি একটা রিজিউম অ্যাড করলে কি হবে, আপনার এই প্রোফাইল থেকে আপনি কি করতে পারবেন, জব অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। তো আমরা রিজিউমটা পরে দেখছি। ইনহ্যান্স প্রোফাইল, আচ্ছা প্রিমিয়াম করতে বলছে, টাকা চাই, ওকে। তারপরে কন্টাক্ট ইনফরমেশন, আমরা ইমেল দিয়েছি, ইমেল দিয়ে কন্টাক্ট করতে পারবে। এবার আসলো অ্যাবাউট সেকশন, হ্যাঁ, অ্যাবাউট সেকশন স্কিল অ্যাড করেছি আমরা, আমাদের রাইট এ সামারি টু হাইলাইট ইউর পার্সোনালিটি, ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাড এ সামারি। এইখানে আপনাকে অ্যাড এ সামারি লিখতে হবে। তো আপনার যদি লিঙ্কডইনে প্রিমিয়াম থাকে তাহলে সামারি লিখতে পারবেন, আর না হলে আপনাকে কি করতে হবে, চ্যাট জিপিটি যেতে হবে। তাহলে চ্যাট জিপিটি, আচ্ছা চ্যাট জিপিটি কিভাবে ব্যবহার করে, ঠিক, চ্যাট জিপিটি দিলেন, দিয়ে এখানে এই যে এটা হচ্ছে ওল্ড ভার্সন, আপনি এখানে লগ ইন করতে পারেন নাও পারেন, তাও লগ ইন করে দেখাই দিই আপনাকে। ও এটা তো ভেরিফাইড, কোথায় ভেরি করছি, আচ্ছা chatgpt.com, এটা আপনি লগ ইন করতে পারেন নাও পারেন, তবে লগ ইন করলে ভালো, যে ডাটাগুলো সেভ থাকে। কন্টিনিউ উইথ জিমেল, ঠিক যেভাবে লিঙ্কডইন অ্যাকাউন্ট করলাম ভাবে করে ফেলবেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনার সহজ হয়ে যাবে। এখন দেখেন আমি এখানে লিখবো, নেক্সট নেক্সট করবো, যে হাই, আই এম ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট ওয়ার্কিং লাস্ট 5 ইয়ার্স। স্যার আমার তো এক্সপিরিয়েন্স নাই, আমি কি লিখবো, 5 ইয়ারই লিখবেন, কোনো সমস্যা নেই। ইয়ার্স অ্যাজ আ ব্র্যান্ড প্রমোটার, মাই ওয়ার্কিং experience are social media growth, email marketing, sales lead increase, YouTube promotion। যে দাগ দিলেন সে দাগটাও রিমুভ করেন, নাহলে আপনাকে কিন্তু ক্লাস থেকে রিমুভ করে দেবেন। তারেক, marketing and overall please use this information and make an short bio for LinkedIn. Use emoji so that looks good, and focus American style content to short but smart। কমান্ড দিয়ে দিলাম, ও এখন ভালোবেসে লিখবে, হুম।
তুমি আবার ছোট করে লিখে দিয়েছি। রাইট ডাউন ইন থাউজেন্ড ওয়ার্ড। এবার দিশা মাথায় ধরছে। এখানে 2600 ওয়ার্ডের মধ্যে লেখা যাবে, আমাদেরকে সেভাবেই হচ্ছে কথা বলতে হবে। বুলেট পয়েন্ট গুলো ফোকাস করতে হবে। এখানে আপনার ইমেল দিয়ে দেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে অবশ্যই কান্ট্রি কোড দিবেন। সো ওভারঅল হচ্ছে একটা ভালো বায়ো হয়ে গেল, সেভ সাকসেসফুলি। আপনারা ক্লাসটা দেখেন, মাউস নিয়ে নাড়াঘাটা কল করেন, হ্যাঁ? তাহলে এই যে অ্যাবাউট সেকশনে চলে আসলো, তাহলে কেউ আমাকে এখন খুঁজলে আমাকে পেয়ে যাবে না? পেয়ে যাবে। আমি কি করি? আমি যা যা করি তা তা উল্লেখ করে দিয়েছি, আমি কোন ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কাজ করি, হ্যাঁ, এবং আমার এখানে ফোন নাম্বার, ইমেল দিয়ে দিয়েছি, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। হুম। এখন আপনার এমডি খায়রুল ইসলাম, এটা তো দিলাম নাম। এইখানে আপনার ওয়েবসাইটের নাম লিঙ্ক দেব। স্যার আমাদের তো ওয়েবসাইট নেই, আমরা কি দেবো? আপনারা আমাদেরটাই দিবেন, এজেন্সির ওয়েবসাইট যেটা। ওকে, এইখানে আছে হেডলাইন, হ্যাঁ, এই প্রোফাইলের হেডলাইন নামের নিচে ব্র্যান্ড প্রমোটার, বিজনেস গ্রোথ এক্সপার্ট, লিড এক্সপার্ট। স্যার আমরা কি এটাই দিব? আপনারা অন্য কিছু দিবেন, আপনারা অন্য কিছু দিবেন। আপনারা দিতে পারেন বিজনেস গ্রোথ স্পেশালিস্ট, ভার্চুয়ালিস্ট এন্ড ব্র্যান্ড প্রমোটার, তারপরে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এক্সপার্ট, লিড এক্সপার্ট। হ্যাঁ, যেটা নিয়ে কাজ করতে চান, আপনার আগ্রহ যেটা, সেটা নিয়ে আপনাকে কি করতে হবে? কাজ করতে।
ওকে, আমরা এবার সেভ করব, দেখবেন যে প্রোফাইলে কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে। ইন্ডাস্ট্রি অ্যাড করে দিলাম। বলছে নেক্সট ভেরিফাই টু মেক এ স্ট্রং ইমপ্রেশন। যে ভেরিফিকেশন ইনহ্যান্স ইউর প্রোফাইল ক্রেডিবিলিটি। আপনি যে একজন অরিজিনাল মানুষ, সৎ মানুষ, যোগ্য মানুষ, ভালো মানুষ। ভেরিফাইড মেম্বার গেট 60% মোর প্রোফাইল ভিউ অন অ্যাভারেজ। আপনাকে মানুষ অনেক দেখবে। এখানে ভেরিফাই করলে কি হবে, এর একটা স্ক্যান করতে বলবে মোবাইলে। স্ক্যান করলে মোবাইলে ক্যামেরা যাবে, মানে ইয়া যাবে, এই লিঙ্ক যাবে। ওই লিঙ্ক ওপেন করে বলবে যে লগ ইন করো। লগ ইন করলেন জিমেল দিয়ে। তারপরে বলবে যে তোমার ওপেন ইউর ক্যামেরা অন ইউর ফোন। তারপরে এই স্ক্যানারটা, এটা মোবাইল দিয়ে স্ক্যান করতে হবে। তারপরে ফলো দা স্টেপ, পরে নেক্সট স্টেপ করবে, তারপরে আপনার ভেরিফাইড হবে। প্রোফাইল যখন ভেরিফাই হবে তখন আপনার প্রোফাইলটা ভ্যালিডিটি আরো বাড়বে। ঠিক আছে, এখন দেখেন তো প্রোফাইলটা কেমন লাগছে। বলেন, প্রোফাইলটা এখন কি ভালো লাগছে না আগের চেয়ে? আমার তো আগের প্রোফাইলে চেয়ে প্রোফাইল দেখি ভালো লাগছে বেশি। বলেন, আপনাদের মতামত দেন, কেমন লাগছে প্রোফাইল এখন দেখে? Very good profile. Profile. হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটা বেস্ট। অ্যাট্রাকটিভ লাগছে না? অনেক সুন্দর লাগছে না? জি Yes, very nice. জি তাহলে স্যার, নর্মালের মতো অনেক আমাদের সুন্দর হয়েছে। আমাদের এরকম সুন্দর করে কি করতে হবে? আগে সুন্দর করে আমাদের একটা প্রোফাইল বানাতে হবে। আচ্ছা, প্রোফাইল বানিয়ে আমরা অন্তত ভেরিফাই না করার আগ পর্যন্ত কাউকে কি করব না, আমরা হচ্ছে এই বেশি বেশি কানেক্ট পাঠাবো না, ফ্রেন্ড পাঠাবো না। এবং বেশি যখনই কানেক্ট পাঠাতে যাব, ফ্রেন্ড পাঠাতে যাব, তখনই ও আমাকে বলবে যে তুমি ভেরিফাই করো। হ্যাঁ, তখন আটকাই দিবে। এখন আমরা এই যে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করলাম, স্যার আপনার নামে তো একটা অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি কেন করলেন? এটা আমি চালাবো না, এটা আমি ভেরিফাইও করবো না, কারণ হবে না। একজনের নামে দুইটা অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে গেলে কি হয়ে যাবে? অ্যাকাউন্ট নষ্ট হয়ে যাবে দুইটাই। এই জন্য আমি জাস্ট এটা আপনাদের ক্রিয়েট করে দেখালাম যে আমি এটা আপনাদের কম্পিউটারে ঢুকে ক্রিয়েট করতে গেলে অনেক সময় লেগে যেত। এই জন্য আমি এখানে হচ্ছে আপনার নাম দিলাম। হ্যাঁ স্যার, আপনি এখানে কেন বস্টন ইউনিভার্সিটি দিলেন? এটা প্রোফাইলটাকে একটু ভারী করার জন্য। হ্যাঁ, তাহলে ওরা যেন সহজে নষ্ট না করে দেয়। তারপরও পরের দিন যে আমি লগ ইন করতে পারবো কিনা গ্যারান্টি নাই। আচ্ছা, তাহলে একটা প্রোফাইল কিভাবে সুন্দর করে ক্রিয়েট করতে হয়, A to Z বোঝা গেল? গেল? আর জি স্যার। অসুবিধা হবে? জি স্যার। লিঙ্কডইন কি জিনিস? লিঙ্কডইন হচ্ছে সবচেয়ে একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম সারা পৃথিবীর মধ্যে, প্রথম সোশ্যাল মিডিয়া যেটা বিজনেস সোশ্যাল মিডিয়া হিসেবে পরিচিত, লিঙ্কডইন। তো এইখানে আমাদের কি করতে হবে? ক্লায়েন্ট রিলেটেড যারা কাজ করাচ্ছে, যারা ইউএস এর মানুষ বেশি বেশি, তাদের কাছে রিচ করতে হবে। কিন্তু যখন ভেরিফাই হয়ে যাবে, ভেরিফাই নেওয়ার পরে একটা প্রিমিয়াম নিয়ে নিতে হবে 6 মাসের জন্য, 3 মাসের জন্য, দিয়ে তখন আপনার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। অ্যান্সার সবকিছুতে খালি টাকা আর টাকা। ভাই টাকা স্যার ছাড়া 6 মাস অথবা স্যার 6 মাস অথবা 4 মাসের জন্য চার্জ ফিও লাগতে পারে। মাসে 1000। হ্যাঁ, 6 মাসে 6000 টাকা প্রিমিয়াম কিনে পাওয়া যায়। অরিজিনালি কার্ড দিয়ে কিনলে 6 মাসে অন্তত 1.5 লাখ টাকা লাগবে, মানে বছরে অন্তত 1.5 লাখ টাকা লাগবে কার্ড দিয়ে কিনলে। কারণ আপনার মাসে 6500 করে হিসাব করেন। মাসে 6500 করে হিসাব করলে কত? 6 12 72, প্রায় কাছাকাছি হচ্ছে 80,000 25,000 টাকা লাগবে যদি আপনি কিনতে যান কার্ড দিয়ে। আর সিস্টেমে কিনলে আপনার 6,000 12,000 টাকাতে হবে। 6,000 6 মাসের জন্য করবেন। হম এখন স্যার এত টাকা এত টাকা কোথায় পাবো? স্যার টাকা কামলা দিতে হবে প্রয়োজনে।
হ্যাঁ, মানুষের বাড়ি খাটতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে। কারণ কোনো কিছু কি এমনি এমনি আসে? কোনো কিছু এমনি এমনি আসে না। এখনকার যুগে 10,000 টাকা কিছুই না। 10,000 টাকা